بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے امتحانات شہر میں تھے تو میرے چچا نے کہا کہ کہاں تم روزانہ آتی جاتی رہو گی، جب تک امتحانات ہیں میرے فلیٹ میں رہ لو۔ میں چچا کے فلیٹ میں رہنے لگی۔ رات کو پتہ نہیں کیوں میں اتنی گہری نیند میں چلی جاتی۔ امتحانات کے بعد گاؤں میں آئی تو پتہ چلا میں حاملہ ہوں۔ واپس چچا کے پاس آئی تو چچا کہنے لگے تمہارے پیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کنواری لڑکی کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پل رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی قیامت تو یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے۔ اور مجھ پر بھی ایسی ہی قیامت کا وقت گزر رہا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو میری جان نکل گئی۔ میرا تعلق جس گاؤں سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور میں تو کنوارے پن میں بھی حاملہ ہو چکی تھی۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلتی تو مجھے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میں جو خود کو بہت باہمت تصور کرتی تھی، یہ خبر سن کر دیوار سے لگ گئی۔ قسمت نہ جانے کیسا امتحان لینے جا رہی تھی۔ میں تو امتحانات دینے کے لیے شہر گئی تھی، لیکن ایک نئے امتحان میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اس سوچ نے ہی مجھے منو مٹی تلے دبا دیا تھا کہ میرا مجرم شاید میرا اپنا ہی چچا ہے، جس سے میں نے ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ رکھا۔ میرا گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن بنیادی سہولتوں سے محروم تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تو کوئی اقدامات کیے ہی نہیں جاتے تھے۔ کچھ سالوں پہلے ہی یہاں لڑکیوں کے لیے اسکول بنا تھا اور میں نے 10ویں جماعت تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی لیے میں اپنے بابا سے کہہ رہی تھی کہ مجھے شہر میں آگے داخلہ دلوا دیں۔ لیکن میرے بابا گاؤں کے رواج کے مطابق میری جلدی شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں نے بہت ہی زیادہ ضد کی تو بابا نے میرا پرائیویٹ ایڈمیشن کروا دیا۔ مجھے صرف امتحان دینے کے لیے شہر جانا تھا اور پڑھائی اپنے گھر بیٹھ کر ہی کرنی تھی۔ میں اسی بات پر خوش ہو گئی تھی کہ کم از کم بابا مجھے پڑھانے کے لیے تو راضی ہو گئے تھے۔ گاؤں میں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے وڈیرے نہیں چاہتے تھے کہ کسانوں کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں بھر میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ دنوں کی بیٹی آگے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ہر کوئی ہی مبارکباد دینے ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میرا ہمیشہ سے یہی خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر استانی بن جاؤں، تاکہ گاؤں کی لڑکیوں کو بھی پڑھا لکھا کر ان میں شعور پیدا کر سکوں۔ گاؤں میں بہت ہی عجیب و غریب رسم و رواج تھے۔ لڑکیوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ عزت کے نام پر بیٹیوں کا قتل اور دنیا کی رسمیں بھی اس جدید زمانے میں ہمارے گاؤں میں رائج تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے اپنی حیثیت پہچان لیں۔ میں نے گھر بیٹھ کر امتحانات کی تیاری شروع کر دی تھی۔ گاؤں کے وڈیرے اس بات پر ناخوش تھے، لیکن میرے بابا نے نہ جانے کیسے انہیں اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا۔ میرے ایک چچا اور پھپھو شہر میں رہتے تھے۔ میرے امتحانات کا وقت قریب آیا تو میرے چچا کہنے لگے کہ تم کہاں روز روز شہر سے گاؤں، گاؤں سے شہر آنا جانا کرو گی۔ شہر سے گاؤں کا راستہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح تمہارا بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا اور تم اگلے پیپر کی تیاری بھی نہیں کر سکو گی۔ بہتر یہ ہے کہ تم میرے فلیٹ میں آ کر ہی کچھ دن گزار لو۔ میرے چچا شہر میں اکیلے رہتے تھے۔ ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ شہر میں ہی نوکری کر رہے تھے۔ چچا کو ہمیشہ سے ہی گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، اور یہ چچا ہی تھے جنہوں نے میرے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ وہ جب بھی گاؤں آتے مجھے بار بار کہتے کہ رانو تم پڑھ لکھ کر استانی بننا اور خوب ترقی کرنا۔ میں ہمیشہ سے ہی چچا کے منہ سے یہی سنتی آ رہی تھی، اور اسی لیے میرے اندر بھی یہ بات رچ بس گئی تھی۔ اماں ابا کو بھی چچا کی بات پسند آئی، کیونکہ روز شہر جانے میں پیسے بھی بہت زیادہ خرچ ہونے تھے۔ اس لیے میں نے اپنا سامان باندھا اور چچا کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔
मुझे 15 से 20 दिन शहर में गुजारने थे और फिर इम्तिहानात देकर वापस गांव आ जाना था। मैं जिंदगी में पहली दफा शहर आई थी और आंखें फाड़ फाड़ कर शहर की हर चीज को देख रही थी। मेरे लिए तो सब कुछ ही बहुत अनोखा था। चचा मुझे लेकर अपने फ्लैट में आ गए। ये 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था, लेकिन ऐसी जदीद चीजें मौजूद थीं जो मैंने कभी गांव में नहीं देखी थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि चचा को क्यों गांव पसंद नहीं था। उन्हें शहर की जिंदगी भा गई थी। मेरी फूफा भी करीब में ही रहती थी। वो भी शादी के बहुत सालों बाद शहर शिफ्ट हुई थी, लेकिन इतने सालों में मैं कभी भी अपनी फूफा से नहीं मिली थी। यहाँ आने के बाद चचा मुझे फूफा से मिलवाने के लिए ले गए थे और उनसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे बाबा जैसी थी। मुझे देखते ही फूफा ने फौरन गले से लगा लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। फूफा शायद थोड़े सख्त मिजाज थे, इसलिए मैंने उन्हें दूर से ही सलाम किया। फूफा अब भी पूरी तरह गांव वाली थी और गांव के लोग इतने ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। फूफा का एक बेटा था और वो भी कॉलेज में ही पढ़ता था। चचा ने फूफा को उस बात की जिम्मेदारी दे दी कि मुझे पेपर दिलवाने के लिए कॉलेज लाने ले जाने की जिम्मेदारी उनके बेटे बहराम की है। उस वक्त बहराम घर पर नहीं था, लेकिन अगले दिन चचा ने उसे घर बुलाकर मेरी उससे मुलाकात करवा दी और मुझे बहुत खुशी हुई। वो भी फूफा की तरह बहुत ही खुश इखलाक था। उसने मुझे कहा था कि अगर पढ़ाई में भी मुझे उसकी मदद चाहिए हो तो वो मेरी हर मुमकिन मदद करेगा। मैं जब से शहर आई थी मैंने चचा का घर संभाल लिया था। सफाई सुथराई से लेकर खाना पकाने तक सब मैं खुद ही करती। चचा तो मेरे आने पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बार बार कहते कि मेरी वजह से उन्हें बहुत ही सुकून हो गया है। मैं भी अक्सर मजाक में चचा से कहती कि फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते। मेरी बात सुनकर चचा खामोश हो जाते। न जाने वो शादी के नाम से क्यों भागते थे। मुझे शहर में आए 2 दिन गुजरे थे और मैं इस बात पर भी हैरान थी कि मुझे रात होते ही फौरन नींद आ जाया करती थी, जबकि मुझे तो अपने बिस्तर से हटकर कहीं भी नींद नहीं आती थी। गांव में जब तक मैं अपनी चारपाई पे न सो जाती मुझे नींद नहीं आती और शहर के नरम गरम बिस्तर पर लेटते ही मैं फौरन सो जाती थी। मुझे हमेशा से ही दूध पीकर सोने की आदत थी और गांव में सभी लोग सोने से पहले दूध पीते थे। मैं जब से शहर आई थी रात को बावर्ची खाने में दूध रखा होता था और मैं खुद ही जाकर दूध पी लिया करती थी। दूध पीते ही मुझे ऐसी नींद आती कि मैं कोशिश के बावजूद भी जाग नहीं पाती थी, जबकि मैं चाहती थी कि कुछ देर जाग कर अगले पेपर की अच्छे से तैयारी कर लूं। बहराम भी अक्सर ही चचा के घर आकर मुझे पढ़ा दिया करता और बहराम की वजह से मुझे बहुत ही आसानी हो गई थी। मुझे यकीन था कि मेरे इम्तिहानात बहुत अच्छे होंगे और मुझे अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। मैं चाहती थी कि जल्द ही गांव में लड़कियों के लिए तालीम का निज़ाम और भी अच्छा हो जाए, ताकि फिर गांव में भी लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। गांव में कोई डॉक्टरनी तक नहीं थी और दाइयों के हाथों न जाने कितनी औरतें बच्चों की पैदाइश के वक्त मौत के घाट उतर गई थीं। मैं चाहती थी कि गांव की कोई लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, ताकि फिर किसी औरत को ना तजुर्बाकारी की भेंट ना चढ़ना पड़े। तेजी से दिन बहुत गुजर रहे थे और मेरे इम्तिहानात खत्म हो गए थे। चचा ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा था और बहराम ने भी बहुत ही ज़्यादा मेरा साथ दिया था। फूफो ने मुझे बहुत प्यार किया और मैं वापस गांव चली आई। मुझे शहर से आए 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। हर वक्त चक्कर आते और कै होती रहती। अम्मा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। बार बार यही कहती कि न जाने शहर में क्या उल्टा सीधा खाती रही है जो ऐसी हालत हो गई है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और फिर एक दिन पड़ोस वाली सकीना खाला हमारे घर आई तो मेरी शक्ल देखकर कहने लगी, तुझे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तू माँ बनने वाली है। चेहरे पर वही सरसों सी पेलाहट और वही अलामतें हैं। खाला सकीना तो बेध्यानी में ये कहकर चली गई थी, लेकिन मुझे सख्ता हो गया था। वाकई मेरी हालत पर जब मैंने खुद भी गौर किया तो मुझे खुद भी महसूस हुआ कि मैं हामला हूं।
हमारे गांव में तो औरतों के लिए कोई अस्पताल मौजूद नहीं था, लेकिन साथ वाले गांव में एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। एक दिन मैं अम्मा से सहेली के घर का बहाना करके वहां चली गई और वहां जाकर मेरे शक की पूरी तरह तस्दीक हो गई। मैं सच में ही उम्मीद से थी और ये खबर सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं था कि जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक हो या जिस पर मैं शक करती। अचानक ही मेरे जहन में चचा का ख्याल आया और मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंची थी। मेरे लिए ये वक्त किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझे घर आकर थोड़ी देर गुजरी थी जब मेरे पापा घर आए और कहने लगे कि वो ज़रूरी काम से शहर जा रहे हैं। मैंने फ़ौरन बाबा से कहा कि मैं भी उनके साथ चलूँगी। पापा कहने लगे कि तुम्हारा शहर में अब क्या काम है। मैंने पापा से कहा कि मुझे अगली क्लास के लिए कुछ किताबें लेनी हैं। मैं कुछ दिन शहर में चचा के पास रहूंगी और उनके साथ ही वापस आ जाऊंगी। बाबा मान गए और मुझे अपने साथ शहर ले आए। मुझे चचा के पास छोड़कर बाबा अपने काम से चले गए और जाते जाते चचा से कह गए कि मेरा काम खत्म होने के बाद वो मुझे वापस गांव छोड़ दें। बाबा के जाते ही मैं चचा के सामने खड़ी हो गई और टूटे फूटे लफ्ज़ों में मैंने उन्हें बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। चचा हैरत से मेरी शक्ल देखने लगे थे। उन्होंने मेरी आंखों में अपने लिए बदगुमानी देख ली थी। वो कहने लगी कि रानो, कि तुम क्या कह रही हो। मैंने रोते हुए चचा से कहा कि मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं और जो आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। मैं शहर आई तो यही सोचती रही कि मुझे नई नई जगह इतनी अच्छी नींद कैसे आने लगी है, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब कुछ आपने सोच समझ कर किया है। आप मुझे दूध में नींद की दवाई डालकर पिलाते रहे और अपनी हवस पूरी करते रहे। आपने एक लम्हे के लिए ये क्यों नहीं सोचा कि मैं आपके सगे भाई की बेटी हूं और आपके ही घर की इज्जत हूं। आपने मुझे पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। मैं किसी को ये बात बताए बिना ही आपके पास चली आई हूं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। अगर ये बात गांव में किसी को भी पता चली तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा और आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। गांव में बैठने वाली पंचायत से आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। चचा कहने लगे, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया। तुम मेरे सगे भाई की बेटी हो और मेरे लिए बिल्कुल मेरी अपनी बेटी जैसी हो। मैं ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हें पामाल करूंगा। चचा ने मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाई कि उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। चचा की बात पर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अगर चचा ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये बच्चा किसका है। चचा कहने लगे कि शायद वो जानते हैं कि ये बच्चा किसका है। चचा मेरा हाथ पकड़कर फुप्पो के घर ले गए थे और फुप्पो के कमरे में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां फुप्पो और फुप्पा दोनों ही मौजूद थे। चचा ने जब फुप्पो को बताया कि मैं हामला हूं तो उनकी रूह फना हो गई और वह परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी, जबकि फुप्पा बिल्कुल खामोश थे। चचा उनसे कह रहे थे कि बाजी, मुझे आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चा किसका है। आप भी ये बात उतनी ही अच्छी तरह जानती हैं जितना कि मैं, और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रानो बेटी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसे बहुत बड़ी सज़ा दी गई है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। फुप्पा ने फ़ौरन लड़खड़ाते लहजे में चचा से कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। मुझे क्या मालूम कि रानो बेटी कैसे हामला हुई है। मैं तो खुद आपके मुंह से यह जानकर परेशान हो रही हूँ। चचा ने कहा कि अब आप इतनी भी अनजान ना बने। रानो बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब आपकी एमा पर हुआ है। चचा के लहजे में जहर जैसी तलखी थी। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहे थे, जैसे बहुत ही गुस्से में हो। उस वक्त वो बिल्कुल मेरे बाबा जैसे लग रहे थे। मैं हैरत से चचा और फुप्पो की बात सुन रही थी। वो दोनों ही मेरे मुजरिम से वाकिफ थे। एक मैं ही थी जिसे कुछ मालूम नहीं था। मैंने चचा से कहा कि मुझे भी बताएं, आखिर आप दोनों क्या बात कर रहे हैं और फुप्पो का मेरे होने वाले बच्चे से क्या ताल्लुक है। चचा मुझे बताने लगे कि आज से बहुत साल पहले तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी से तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी। तुम्हारी माँ एक गैर बरादरी की औरत थी और जब ये बात पूरे गांव में फैली तो तुम्हारी माँ के गांव की पंचायत ने एक सख्त फैसला सुनाया कि तुम्हारे बाप को इस बात की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने दूसरे गांव की लड़की को चोरी छुपे भगाकर शादी की है, जबकि दोनों की बरादरियां भी अलग अलग हैं। इसीलिए पंचायत ने यह फैसला दिया कि तुम्हारी फुप्पो की शादी तुम्हारी माँ के भाई से होगी
تاکہ حساب برابر کیا جا سکے۔ اور یوں تمہارے بابا کی غلطی کی وجہ سے ہماری اکلوتی بہن کی شادی ایک ایسی برادری میں ہو گئی جو ہم سے بہت کم تر تھی، اور بات صرف برادری کی نہیں تھی بلکہ تمہاری پھوپھو ہرگز بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پنچایت کے فیصلے کے آگے انہیں اپنا سر جھکانا پڑا، کیونکہ اگر وہ یہ شادی نہ کرتی تو شاید بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا، پھر تمہاری ماں کو واپس اپنے گھر جانا پڑتا، اس لیے تمہاری پھوپھو کو قربانی دینی پڑی۔ تمہاری پھوپھو کی بچپن میں ہی اپنی خالہ کے بیٹے سے منگنی ہو چکی تھی، اور تمہاری پھوپھو اس سے محبت بہت کرتی تھی، اس لیے آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی تمہاری پھوپھو اپنی شادی کو قبول نہیں کر پائیں۔ تمہارے پھوپھا صرف تمہارے پھوپھا ہی نہیں بلکہ تمہارے ماموں بھی ہیں، اور انہوں نے تمہاری پھوپھو کی خوشی کی خاطر گاؤں تک چھوڑ دیا اور شہر کی زندگی کو اپنا لیا تاکہ وہ تمہاری پھوپھو کو خوشی دے سکیں، لیکن آج تمہاری پھوپھو کبھی بھی ماضی کو نہیں بھول پائیں۔ تمہاری پھوپھو نے کبھی پلٹ کر گاؤں کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی تمہارے ماں باپ سے ملنا پسند کیا، اور جب تم شہر آئیں تو میں یہ سوچ کر تمہیں تمہاری پھوپھو سے ملوانے کے لیے لایا کہ شاید وہ سالوں پرانی نفرت اور قدورت بھلا کر تمہیں دل سے اپنا لے گی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے تمہیں بھی دل سے اپنا لیا اور پھر بہرام کو بھی تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ لیکن جیسے ہی تم نے مجھے شہر آ کر اپنے حاملہ ہونے کا بتایا تو میں جان گیا کہ یہ سب کچھ تمہاری پھوپھو نے اپنی ماضی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ جس دودھ کو پی کر تم بہت زیادہ گہری نیند میں آ جاتی تھی، وہ دودھ ہمیشہ ہی تمہاری پھوپھو بھیجا کرتی تھی، اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ وہ میرے لیے بھی بھیجا کرتی تھی، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی گہری نیند میں چلا جاتا تھا۔ بہرام نے تمہاری پڑھائی کے نام پر مجھ سے فلیٹ کی ایکسٹرا چابی لے لی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم جس بچے کی ماں بننے والی ہو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ بہرام کا ہے، اور اس کے پیچھے تمہاری پھوپھو کا ہاتھ ہے۔ چچا کی بات ختم ہو گئی تھی اور میں تو جیسے صدمے میں آ گئی تھی۔ میرے وہ پھوپھا جن کو میں بہت سخت مزاج سمجھ رہی تھی وہ تو میرے ماموں بھی تھے جو بہت ہی زیادہ مجبور اور بے بس تھے۔ میرے ماں باپ کی غلطی کی سزا میرے ماموں اور پھوپھو کو ملی تھی، لیکن جو کچھ میری پھوپھو نے میرے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ جب چچا نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تو پھر پھوپھو نے خود بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ سالوں پرانے زخموں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میری ماں کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہوئی اور انہیں اپنی محبت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہ بات چاہ کر بھی بھلا نہیں سکی، اس لیے انہوں نے بہرام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی پنچایت میرے خلاف بھی ایسا ہی فیصلہ سنائے جیسے فیصلہ انہیں سننا پڑا۔ وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو میرا قصور نہیں تھا۔ میں خاموشی سے کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب بہرام پیچھے سے آ گیا۔ وہ خود ہی مجھ سے معافیا مانگنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور اس لیے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، لیکن اسے بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ چچا نے بھی پھوپھو کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی، اور بہت دیر بعد پھوپھا نے ان سے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی پھوپھو کی خوشی کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے گزار دی، لیکن پھر بھی پھوپھو ماضی کے غم میں ہی جی رہی ہیں۔ چچا نے میرے بابا اور اماں کو گاؤں سے شہر بلوا لیا تھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پہلے تو میرے بابا کو اس بات پر یقین نہ آیا کہ ان کی بہن ان سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے، لیکن پھر انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں ان کی وجہ سے ان کی بہن کو اپنی محبت قربان کرنی پڑی تھی۔ بہت عرصے سے دلوں میں دبے ہوئے گلے شکوے زبانوں پر چلے آئے تھے اور بہن بھائیوں نے گلے لگ کر ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی تھی۔ پھوپھو نے خود ہی بہرام کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور فوراً ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اگلے ہی ہفتے میں رخصت ہو کر بہرام کی دلہن بن گئی تھی۔ ایک بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوا سکوں تو بہرام نے فوراً ہی میری مدد کرنے کی حامی بھر لی اور مجھ سے کہا کہ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہو جائے گی وہ میرے ساتھ گاؤں چلے گا اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہم مل کر کام کریں گے۔
1 साल बाद मेरी इंटर तक तालीम मुकम्मल होगी और मैं बहराम के साथ काम का सफ़र कर रही हूँ। अब मुझे गांव में स्कूल बनाना था और गांव की पुरानी और फरसूदा रसूमात को ख़त्म करना था, ताकि फिर किसी बहन को किसी भाई की वजह से सज़ा का शिकार ना होना पड़े। मैं चाहती थी कि गांव की हर लड़की पढ़ लिख कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीख ले। मैं जानती थी कि गांव के वडेरे इतनी आसानी से मुझे ये काम नहीं करने देंगे, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने और बहराम ने मिलकर ये पहला कदम उठा लिया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।